शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानः केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सान्दपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुर्सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। இப்போ நம்ம முதல் அத்தியாயத்தில் கொஞ்சம் சாண்டிங் 28லேருந்து அர்ஜுனன் என்ன பேசுகிறாங்கிறத நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் உள்வாங்கிட்டு நீங்கள் திரும்ப சொல்லுங்கள். நான் கொஞ்சம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அபியாசம் பண்ணி வீட்டில் சாண்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். 28 முதல்ல பண்ணிடுவா. 28லேருந்து அர்ஜுனன் பேசு, அது ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம். 27 வரைக்கும் கொஞ்சம் சாண்டிங் பழகியிருக்கோம். 28 कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च
परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा श्याला सम्बन्धिनस्तथा येथा न हन्तुमिच्छामि येधा न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते हेतो किं नु मही कृते निहत्य दार्धराष्ट्रान्नः निहत्य दार्धराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः हत्वैतानाततायिनः तस्मात् अर्हा वयं हन्तुं तस्मादाकार्यं हन्तुं दार्धराष्ट्रान् स्वबान्धवान् दार्धराष्ट्रान् स्वभाववान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽपि भवत्युत अधर्मोऽपि भवत्युत अधर्मोऽपि भवात् कृष्ण अधर्मोऽपि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च कुलज्ञानां कुलस्य
च पतन्ति पितरो ह्येषां पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरैतैकुलज्ञानां दोषैरैतैकुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्सायन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणाम् उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बदमहत्पापम् अहो बदमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राज्य सुखलोभेन यत्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्धराष्ट्रारणे हन्युः राधराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये एवमुक्त्वार्जुनसङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् विसृज्य सशरं शापम् शोकसंविघ्नमानसः शोकसंविघ्नमानसः இப்போ நம்ம முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம். அதில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய துக்கத்தை வெளிப்படுத்தினான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். முதல் அத்தியாயத்தில் யாருக்கு குருவும் சிஷ்யரையும் அந்த அறிமுகம் நடந்தது, யார் குரு யார் சிஷ்யங்கிறத அறிமுகம் நடந்தது. அந்த போர்க்களத்தினுடைய வர்ணனைகள் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் கேட்குறான் கிருஷ்ணர்கிட்ட, நான் யாரோடைய போராடணும்னு பார்க்கணும், அந்த இடத்துல என்னை போய் ரதத்தை ஸ்தாபைய அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ அவர் பீஷ்மர் துரோணருக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்தி இவர்கள் கூட தான் நீ சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அர்ஜுனனுக்கு பாசம் மேலிட்டவனாக நம்ம பார்க்குறோம். கிருபையா பரையா விஷ்டக, அந்த கிருப்பான கருணைன்னு அர்த்தம். அவன் அதிகப்படியான, அதாவது உணர்ச்சி வசப்பட்டு பாசத்தின் மேல்னால அவனுடைய புத்தி தடுமாற தொடங்கிட்டு, அவனுடைய மனசு போராட்டத்தின் காரணமாக புத்தியில் தடுமாற்றம் ஏற்படுகின்றது. இவ்வளோ நாள் அவன் எதிரிகளாக நினைத்தவர்கள் எல்லாம் இப்போ அவர்கள் உறவினர்களாக நினைக்கின்றான். இப்போ அவனுக்கு உறவு தான் இப்போ முக்கியமாக தெரியுது, தர்மம் முக்கியமாக தெரியல. இப்போ அதனால் அவனுக்கு அதன் காரணமாக, அந்த பாசத்தின் காரணமாக அவனுக்கு தர்ம அதர்மம் எதுங்கிற விவேகம் இல்லாமல் போயிடுது. அப்போ அவன் ஒரு போர் நடந்தால் என்னெல்லாம் ஒரு இது நடக்குமோ, அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ், அதன் பின்விளைவுகள் என்னெல்லாம் இருக்குமோ அதெல்லாத்தையும் வர்ணிக்கிறான். அதெல்லாம் உண்மைதான். அந்த போர் நடந்தால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது உண்மைதான். ஆனால் அவன் எதை மறந்துட்டான், எவ்வளவோ சமாதானத்திற்கு முயற்சி பண்ணி போர் இவங்களா விரும்பி போய் இவங்க போர் தொடுக்கலை. அது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம சாமதான பேத தண்டம், அவங்க எல்லாத்தையுமே பேசி பார்க்குறாங்க, காம்ப்ரமைஸ் வர சொல்லி கேட்குறாங்க, இல்லை ஒரு வீடு கொடுன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு இடமே இல்லை. அப்போ அவங்களால இவன் எங்கே போனாலும் துரியோதனன் ஏன்னா இவங்க எங்கே போனாலும் இவங்க சோபிச்சிருவாங்க. ஏன்னா விராடத்தை அங்கே இது அனுப்புகிறாங்க, நமக்கு பார்க்குறோம். இந்திரபிரஸ்தத்தில் போய் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அது இந்த பூமி ரொம்ப ஒன்றும் இல்லாத அந்த ஒரு வறண்ட பூமியாக இருந்தது, அது அவ்வளோ நல்லா செழிப்பாக இருக்குது. இவங்க ஏன்னா தர்மம் இருக்கிற இடத்துல செழுமை கண்டிப்பாக இருக்கும். அப்போ இவங்க எங்கே போனாலும் இவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் கிடையாது. அப்போ அதனால இது ஒரு தர்ம யுத்தம் அப்படிங்கிறத மறந்துட்டு ஒரு பீஷ்மரும் துரோணரும் அதர்மம் பக்கத்தில் இருந்து அவங்க சண்டை போடுறாங்க. துரோணர் நம்ம பார்க்குறோம், அவர் அந்தனர், அவர் அவர் போர்க்கலையை சொல்லி கொடுக்கலாம், அவர் யுத்தத்துக்கு வரவே கூடாது. ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அதுக்கு வர்றாரு. நம்ம அப்துல் கலாமோட இதில் பார்த்தோம், அவருக்கு உங்களுக்கு மகாபாரதத்தில் யார் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஒருத்தராக ஒன்று சொல்கிறாங்க, இவரை பிடிக்கும் அவரை பிடிக்கும். அவர் சொல்கிறார், எனக்கு விபீஷணனை தான், விதுரரை தான் எனக்கு பிடிக்கும்.
ஏன்னா விதுரர் தான் வந்து தர்மத்திலேயே கடைசி வரைக்கும் இருக்காரு. திரௌபதியை மானபங்கப்படுத்தும் போது கேள்வி கேட்டவர் அவர் ஒருத்தர் தான் வந்து என்ன ஆனாலும் எனக்கு நான் குடிசையில போய் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தர்ம யுத்தத்துல நான் வந்து அதர்மியா இருக்க மாட்டேன்னு என்ன பண்ணிடுறாரு, அவர் வில்ல உடைச்சிடுறாரு. நம்ம பார்க்கணும். பீஷ்மரும் துரோணரும் அவர்கள் படித்தவர்கள், அவர்களுக்கு அவ்வளோ அவர் பராக்கிரமம் உடையவர்கள். ஆனா என்ன பண்றாங்கன்னு பாக்குறோம், அதர்மத்தின் பக்கத்துல நிக்கிறாங்க. அவனுக்கு நல்லா தெரியுது அவங்க அதர்ம பக்கம் நிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியுது. ஆனாலும் அந்த பாசத்தினால என்னோட தாத்தா எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த குரு இவங்களை எப்படி நான் கொல்லுவேன் அப்படிங்கும் போது அவனுக்கு அந்த தர்மத்துல வந்து அந்த இடத்துல ஒரு சங்கடம், தர்ம சங்கடம்னு பேரு. ரெண்டுமே தர்மமாயிருக்கு. வந்து ஆச்சாரியரை வந்து பூஜிக்கிறதும் தர்மமாயிருக்கு. இந்த இடத்துல ஆச்சாரியர் அதர்மத்தின் பக்கம் இருக்காரு. அப்ப அவரை எதிர்த்து போரிடுறதும் தர்மமாயிருக்கு. அப்ப இவனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு, இந்த போர்ல இவன் ஜெயிக்கணும்னா பீஷ்மரையும் துரோணரையும் கண்டிப்பா கொல்லணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப அவங்கள கொன்னாதான் இவன் ஜெயிக்க முடியும். அப்ப அதனால அந்த அந்த இதை நிஜமான அதனுடைய அதை ஏத்துக்க முடியல, அவன மனசு அதை ஏத்துக்கல. அதனால அவனுக்கு என்ன பாக்குறோம், அவனுக்கு என்னென்னலாம் வர்ணனைகள் பாக்குறோம். சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி வேப்பதுஷ்ட ஷரீரேமே காண்டீபம் சம்சதே ஹஸ்தா, என் கையில இருந்து காண்டீபம் விழுது, உடம்பு எரியுது, கண்ணு கலங்குது, நிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றான். அதுக்கப்புறம் என்ன வர்ணிக்கிறான், இந்த யுத்தத்தினால குல தர்மம் எல்லாம் போயிரும், எப்படியாவது கிருஷ்ணர் வந்து ஓகே சொல்லணும் அவனுக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு மதிப்பு வச்சிருக்கான், ஏதோ கிருஷ்ண தத்தோ ஜெயம்னு வச்சிருக்கான், அவனுக்கு எல்லாம் தெரியாம ஒண்ணும் இல்லை. ஆனாலும் இந்த கோர கர்மத்தை நான் பண்ணணுமா, எப்படியோ போட்டோம், அவங்க எப்படியோ எல்லாரும் ஒருத்தர் சாதம் போறாங்க, ஏன் கையால கொல்ல வேண்டாம். ஏன்னா இவன் கையால இவனுக்கு தான் அந்த பராக்கிரமம் இருக்குன்னு தெரியும், வேறவங்க கொல்ல முடியாதுன்னு தெரியும். துரோணரை வந்து இது பண்ணனா இவன் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இவனை பத்தி தான் இவனால தான் முடியும், பீஷ்மரை இவரால தான் அடிக்க முடியும் வந்து. அப்ப நிறைய ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறான்னு பார்க்குறோம். எல்லாமே கரெக்டு மாதிரி தான் நமக்கு தெரியுது. இந்த யுத்தத்தினால இந்த என்னென்னலாம் ஒரு நாசம் வரும் நமக்கு, குல ஸ்திரீகள் போயிடுவாங்க. ஏன்னா ஸ்திரீகள் தான் வந்து ஒரு குடும்பத்தை இல்லை ஒரு குலத்தையே தாங்கிறது வந்து பெண்களுக்கு தான் முக்கியமான ஒரு அங்கம் இருக்குன்னு. அப்போ அதனால வர்ண சங்கரமம் உண்டாகும். அப்போ இது சந்ததிகள் இருக்காது. அப்போ அவங்களுக்கு கர்மா பித்ரு கர்மா செய்யறதுக்கு ஆள் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான், ரதோபஸ்த உபாவிஷத்து, அந்த ரதத்துல என்ன பண்ணிடுறான், விசிறிச்சிய சசரம் சாபம், அந்த வில்லையும் அம்பையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அவனால நிக்க கூட முடியாம அந்த ரதத்துல அப்படியே உட்கார்ந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயர் முடிச்சதா நம்ம முதல் அத்தியாயத்தை நம்ம பார்த்தோம். இதுக்கு அடுத்து ஒரு பூர்த்தி வாக்கியம் இருக்கு. ஒவ்வொரு அத்தியாயம் முடியும் போதும் இந்த மாதிரி ஒரு பூர்த்தி வாக்கியம் இருக்கு. அதை நம்ம ஒரு வாசிச்சுட்டு அதோடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு அடுத்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். ஓம் தத்சத் ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம பிரதமோத்யாயः. ஓம் தத்சத். ஓம் தத்சத் இது வந்து பரம்பொருளை குறிக்கின்ற மேலான சொற்கள். ஓம்னாலும் நிர்குண பிரம்மத்தை தான் குறிக்கும், தத்துனாலும் நிர்குண பிரம்மத்தை தான் குறிக்கும், சத்துனாலும் நிர்குண பிரம்மத்தை தான் குறிக்கும். நிர்குண பிரம்மம்னா குணம் குறியற்ற அந்த பரம்பொருளை குறிக்கும். அதை நம்ம ஓம்னு சொல்றோம். சத்து, சத்துனா எல்லாவற்றிலும் இருப்பாக இருக்கின்றது. தத் என்பது அது. இப்போ இதை பத்தி நமக்கு ரொம்ப விரிவா 17வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி சொல்ல போறாரு. ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு பரிகாரமா ஆயிரும். நம்ம இது பண்ணும்போது ஏதோ குற்றங்கள் ஏற்படலாம், சொற்குற்றம் ஏற்படலாம், பொருட்குற்றம் ஏற்படலாம். அதை நீக்குவதற்காக ஓம் தத் சத்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அந்த குற்றங்கள் ஏற்படாது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அது ஒரு மகா மந்திரம். இன்னொன்று என்னன்னா, நமக்கு நம்ம ஒரு குரு கிட்ட படிக்கும்போது நமக்கு வந்து என்ன ஆயிரும்னா கம்யூனிகேஷன் கேப் ஆயிடக்கூடாது. நான் சொல்றத வந்து ஒரு குரு சொல்லி கொடுக்கறது வந்து அதை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கரெக்டாக ரிசீவ் பண்ணணும். அப்போ அந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் வராமல் இருப்பதற்காக இது ஒரு மந்திரமாக இருக்கின்றது. அவர் சொல்லி கொடுக்கறத நம்ம சரியான வகையில கிரகிக்கணும். தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன ஆயிடும், நமக்கு வந்து அது வந்து பிரயோஜனத்தை கொடுக்காது. அது வந்து குருவுக்கும் பேர் கெட்டு போயிடும். நம்ம தப்பா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கும் பிரயோஜனம் கிடைக்காது.
அதை போக்குறதுக்காக ஓம் தத் சத்து அப்படிங்கிறத அந்த பதத்தை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஓம் தத் சத்து இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு. இந்த பகவத்கீதையில், எப்படிப்பட்ட பகவத்கீதை அப்படிங்கிறதுக்கு அடைமொழி உபனிஷத்சு, உபனிஷத்தின் சாரமாக விளங்குகின்ற பகவத்கீதை. பிரம்ம வித்யாயாம், பிரம்ம வித்யானா என்னது? மெய்ப்பொருளை பற்றி நமக்கு கொடுக்கின்ற, அந்த அறிவை கொடுக்கின்ற சாஸ்திரம் பிரம்ம வித்யா. மெய்ப்பொருளை பற்றி அறிவை நம்ம எதுக்காக பெறணும்? நமக்கு நிலையான நிம்மதி வேணும்னா நிலையான பரம்பொருளை பற்றிய ஞானம் நமக்கு வேணும். நமக்கு குறையான இன்பம் வேணும்னா குறையான இந்த மற்ற பார்க்குறோம் நம்ம, மற்ற படிப்பு எல்லாமே நமக்கு நிறைவை தராத படிப்பு. அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு பொருள் சம்பாதிக்கலாம், வசதியாக வாழலாம், வசதியாக கவலைப்படலாம், வசதிகள் கிடைக்கும், ஆனால் வசதியாக கவலைப்படலாம். ஆனால் இது பிரம்ம வித்யா அப்படிங்கிறது, அதெல்லாம் அப்பர வித்யான்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மற்ற மெட்டீரியலிஸ்டிக் அந்த படிப்பு எல்லாமே, மற்ற எல்லா படிப்புக்குமே, ஏன்னா அது பூர்ணத்துவம் இல்லாதது. அந்த பூர்ணத்துவம் இல்லாத அந்த கல்வியினால அபூர்ணமான சுகத்தை தான் கொடுக்க முடியும். இது பிரம்ம வித்யா, இது பூர்ணமான நிம்மதியை கொடுக்க போகும். அதாவது இது என்ன வாழ்க்கையில் நமக்கு என்ன குறை இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி நம்ம அமைதியாக எப்படி இருப்பதுங்கிறத சொல்லி கொடுக்குற அந்த வித்யா, அதான் பிரம்ம வித்யா. அதை எதில் பார்க்குறோம்? நம்ம பகவத்கீதையில் பார்க்குறோம். அந்த பகவத்கீதை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது? உபனிஷத்துகளின் சாரமாக உள்ள அந்த பகவத்கீதையில் பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே. யோக சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, நமக்கு நன்றாக ஒருமுகப்பாட்டை கொடுக்கக்கூடியது யோக சாஸ்திரம். அந்த நம்ம இதில் பார்க்க போகிற யோக சாஸ்திரத்துடைய சாரமும் நமக்கு பகவான் சொல்லி கொடுக்க போகிறாரு. அதுலேயும் நமக்கு பார்க்குறோம் நம்ம யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே. இந்த ஞானம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கின்றது? கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதம்னா அந்த கான்வர்சேஷன், அவங்களுடைய என்னது பேச்சுவார்த்தை, அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுவதன் மூலம் உரையாடல் மூலமா ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே. நன்றாக வாதம்னா வதத்தினா பேசுறது, சம்வாதம் நன்றாக உரையாடல் பண்ணுவதன் மூலமாக நம்ம இந்த பகவத்கீதையில் இருக்கின்ற அந்த மேலான கருத்து நமக்கு கிடைக்கின்றது. அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம. அர்ஜுன விஷாத யோகோ, இங்க யோகம்ங்கிறது தலைப்பு தான் நமக்கு. அர்ஜுனனுடைய துக்கத்தின் வெளிப்பாடு என்கின்ற இந்த தலைப்பை உடைய இந்த அத்தியாயத்தில், எந்த அத்தியாயம்? பிரதம அத்தியாயனா முதல் அத்தியாயத்தில். இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் நாம் அர்ஜுனனுடைய துக்கத்தின் வெளிப்பாடை நாம் தெரிந்து கொண்டோம். அது எப்படிப்பட்ட பகவத்கீதையிலன்னு பார்க்குறோம் நம்ம. உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயா யோக சாஸ்திரே, அப்படிப்பட்ட அந்த பகவத்கீதையிலிருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓம் தத் சத்து பிரம்ம வித்யை யோக சாஸ்திரம் உபனிஷத் எனப்படும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஆகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையே நிகழ்ந்த உரையாடலில் அர்ஜுன விஷாத யோகம் என பெயர் படைத்த முதல் அத்தியாயம் நிறைவுற்றது. ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தும் முடியும் போதும் இந்த பூர்த்தி வாக்கியத்தை நம்ம, இது பேர் பூர்த்தி வாக்கியம்னு பேர், ஒரு அத்தியாயத்தை பூர்த்தி பண்ணுற பூர்த்தி வாக்கியம். இது இன்னொரு நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டு அடுத்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போவோம். ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம பிரதமோத்யாயः. முதல் அத்தியாயம் நம்ம பூர்த்தி பண்ணிட்டோம் இறைவன் அருளால, ஸ்ரீகிருஷ்ணரோட அருள்னால. இப்போ நமக்கு ரெண்டாவது அத்தியாயத்துக்குள்ள நம்ம போறோம். அத த்விதீயோத்யாயः சாங்கியயோகः. சஞ்சய உவாச்ச தம் ததா கிருபயாவிஷ்டம் அஸ்ருபூர்ணாகுலேக்ஷணம்
विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः இது ரெண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு பேரு சாங்கிய யோகம். சாங்கிய யோகம் அப்படின்னா, சாங்கியம் அப்படின்னாலே வந்து ஆத்ம ஞானம், சம்யக் கியாயத்தே, நன்றாக சொல்லப்படுகின்றது. இந்த அத்தியாயத்தில் ஆத்ம தத்துவம் நன்றாக சொல்லப்படுகின்றது. அதனால் இதற்கு சாங்கிய யோகம் என்று பெயர். யோகம்னா தலைப்பு, சப்ஜெக்ட் மேட்டர். இப்போ நம்ம முதல்ல அர்ஜுன விஷாத யோகம்னு பார்த்தோம், அர்ஜுனனுடைய துக்கத்தின் வெளிப்பாடு. இது சாங்கிய யோகம் அப்படிங்கிறது நன்றாக சொல்லப்படுகின்றது. என்ன நன்றாக சொல்லப்படுகின்றது? ஆத்ம தத்துவம் நன்றாக சொல்லப்படுகின்றது. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் முதல் சாப்டர் கொஞ்சம் வேகமாக போயிட்டோம். ஏன்னா அது வந்து யுத்த காலத்தோட வர்ணனை இருந்தது. அப்புறம் அர்ஜுனுடைய துக்க வெளிப்பாடு அது கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம். நம்ம இப்போ இனிமேல் நம்ம ரொம்ப நிதானமாக போகிறோம். ஒரு கிளாஸில் 3 ஸ்லோகம் 2 ஸ்லோகம் 3 ஸ்லோகம் தான் நம்ம போகிறோம். நமக்கு நல்லா உள் வாங்கி படிக்க போகிறோம். நம்ம இப்போ நமக்கு பார்ப்போம், ஒரு நியூஸ் வாசிக்கும் போது என்ன செய்வாங்கன்னா, முதல்ல தலைப்பு செய்தி சொல்லுவாங்க, அப்புறம் நியூஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன செய்வாங்க, அடுத்து திரும்பவும் ஒருக்க ஷார்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் திரும்ப சொல்லுவாங்க, நமக்கு முடிவுரையாக சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி தான் இப்போ இந்த பகவத்கீதையில் முதல் அத்தியாயம் வந்து நம்ம சும்மா ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ ரெண்டாவது அத்தியாயம் எப்படின்னா, ஹோல் பகவத்கீதையுடைய அந்த தலைப்பு செய்தி மாதிரி என்னெல்லாம் வரப்போகுதுங்கிறத ஒரு முக்கியமான ஒரு குறிப்பு எல்லாத்தையும் நமக்கு ரெண்டாவது அத்தியாயத்திலே கொடுத்துடுறாரு. 2லிருந்து 17 வரைக்கும், 3லிருந்து 17 வரைக்கும் அந்த ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் சொன்ன எல்லாத்தையும் திரும்ப நல்லா விரிவாக வந்து சொல்ல போகிறார். அப்புறம் 18வது அத்தியாயம் வந்து திரும்பவும் வந்து முடிவுரையாக நமக்கு என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ அதனுடைய முடிவுரையாக சாரமாக இருக்க போகுது. அப்போ ரெண்டாவது அத்தியாயம் வந்து நமக்கு பகவத்கீதையோட முதல் சாரத்தை ஃபுல்லாக முக்கியமாக என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ. இப்போ நமக்கு எப்பயுமே அப்படி தான் வந்து என்ன, எத்தனை பேர் ஃபுல்லாக படிப்பாங்களோ தெரியாது. 18 அத்தியாயம் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கணும், விக்னங்கள் வந்துடலாம். அதனால அந்த சாஸ்திரம் என்ன செய்யணும்னா, முதல்ல எல்லாத்தையும் சொல்லிடும், வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஹெட்லைன்ஸ் மாதிரி நமக்கு. அதுக்கப்புறம் அதை விரிவாக நமக்கு சொல்லும். அது மாதிரி இப்போ செகண்ட் சாப்டரில் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் சொல்ல வேணும்னு நினைக்கிறாரோ கிருஷ்ணர் வந்து அது எல்லாத்தையும் முதல்ல அவன் சொல்லிடுறாரு. வந்து இப்போ இதில் வந்து நிறைய இனிமேல் கிருஷ்ணர் தான் பேச போகிறாருன்னு பார்க்குறோம். அர்ஜுனன் வந்து முதல் அத்தியாயத்தில் பேசி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டான், விசிறஜிய சஷரம் சாபம் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு ரதோபஸ்த உபாவிஷத்து, அவன் நம்ம பார்ப்போம் ரொம்ப துக்கம் அதிகமாகி ஓஞ்சி ஒப்பாரி வச்சு புலம்பி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும், நம்மளால பேச முடியாத நிலைக்கு ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து. இப்போ இந்த இடத்துல அவன்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணராலையும் பேச முடியல. ஏன்னா அவன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட புலம்பி இருக்கான், அவன் உள்ள இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொட்டியிருக்கான். கிருஷ்ணா நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்கல, வந்து நான் ஓடி போறேன், எனக்கு வேண்டாம் இந்த யுத்தம், என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஆனால் கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து அவன் வந்து கேட்கல. கிருஷ்ணரை வந்து அவன் வந்து குருவாக வந்து ஏற்றுக்கல. வந்து இப்போ பொதுவாகவே சாஸ்திரத்தில் வந்து ஒரு சிஷ்யன் வந்து குரு கிட்ட போய் எனக்கு ஆத்ம ஞானம் வேணும்னு கேட்டால் தான் குரு வந்து உபதேசம் பண்ணி கொடுப்பாரு. ஏன்னா அது வந்து ஒரு சம்பிரதாயம், கேட்டால் தான் சொல்லி கொடுக்கணும். கேட்காம சொல்லி கொடுத்தா அது என்னவா இருக்க, பிரயோஜனம் இருக்கா? நீங்கள் போய் யாராவது பக்கத்தில் இருக்கவங்களை கூப்பிட்டு உங்களை அட்வைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கூப்பிட்டு உட்காருங்க. ஏன்னா நமக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்கக்கூடியது அட்வைஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் ஒவ்வொரு வீட்டிலே இருக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் தெரிஞ்சு உனக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன்னா யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. நமக்கு தேவைன்னு யார் அட்வைஸ் வேணும் கேட்குறாங்களோ அப்போ சொன்னாதான் கொஞ்சமாவது கேட்பாங்க, அது முழுமையாக கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ அர்ஜுனன் புலம்பி அவனுக்கு அதுக்கு மேலே புலம்ப சக்தி இல்லாமல் உட்கார்ந்துட்டான். கிருஷ்ணர் அவன் கேட்காம சொல்ல மாட்டார். வந்து அப்போ ஒரு அமைதி நிலவுதான். அந்த இடத்துல சஞ்சயர் வந்து பேசுறாராம். வந்து ஏன்னா பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை,
அப்படி எழுதியிருக்காராம். அப்ப இவன் பேசுற நிலைமையில இல்ல, கிருஷ்ணரும் அவன் வந்து கேட்க தயாராக இல்லைங்கிறனால அவரும் பேச மாட்டேங்கிறாரு. அங்க ஒரு அமைதி இருக்கு. அந்த அமைதியை வந்து கேப்பை ஃபில் பண்றதுக்காக சஞ்சயர் பேசுறாரு. என்ன சொல்றாரு? சஞ்சய உவாச்ச தம் ததா கிருபயா விஷ்டம் அஸ்ருபூர்ணா குலேக்ஷணம் விஷீதந்தம் இதம் வாக்கியம் உவாச்ச மதுசூதனக. இப்போ நம்ம இந்த 2வது அத்தியாயத்துல அந்த ஒரு ஆன்மீக தேடல் உடைய அவனுடைய அதை 4 ஸ்டெப்பாக வந்து பிரிக்கிறோம். எப்படி வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஆன்மீகத்தில் நம்மளுடைய ப்ராக்ரஸ் இருக்குது அப்படின்னு 4 ஸ்டெப்பாக பிரிக்கிறோம். முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்னென்னா வந்து இப்போ அர்ஜுனனை பார்க்குறோம் நம்ம, அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை அவனை போட்டு அமுக்குது. அவன் என்ன பண்ணுறான்? முதல்ல தானே வந்து அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 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 முயற்சி எடுக்கிறான். அந்த பிரச்சனையை தானே தானாக ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிச்சிருக்கான். ஒரு பரமாத்மா சாமி ஒரு நல்ல கதை சொன்னார். ஒருத்தர் வந்து பஸ்ஸில் போயிட்டு இருந்தார். பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு விண்டோ சீட்டு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு. உஸ்ஸுன்னு சத்தம் கேட்குறாங்க. உஸ்ஸுன்னு சத்தம் கேட்குது. என்ன சத்தம் கேட்டோடனே என்ன நினைப்பான் வந்து எல்லாரும் அவன் என்ன நினைப்பான் வந்து டயரில் வந்து காற்று போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு உஸ்ஸுன்னு சத்தம் கேட்குது. அப்போ டயரை பார்க்குறா, வந்து பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் கேட்குறான், உஸ்ஸுன்னு சத்தம் கேட்குது பாருங்க, சத்தம் கேட்குதுன்னு பாருங்க. இல்லை ஒன்றும் சத்தம் கேட்கல அப்படின்னா, இல்லை சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். உடனே பெரிய கலைபுரம் ஆகுது. பஸ்ஸை நிறுத்தி எல்லாரும் போய் பார்க்குறாங்க, டியூப்பை போய் டயரை பார்க்குறாங்க. சத்தம் ஒன்றும் வரல. என்ன சத்தம் வரல, ஆனால் இவனுக்கு உஸ்ஸுன்னு சத்தம் கேட்குது. அப்போ என்ன பிரச்சனை? இவன் காதுல வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. இவன் காதுல குறை இருக்குனால அவனுக்கு உஸ்ஸுன்னு ஒரு இறைச்சல் கேட்குது. அப்புறம் எல்லாரும் சொல்றாங்க, போய் ஒரு காது டாக்டர்கிட்ட போய் நீ போய் பாரு, ஒன்றும் சத்தம்லாம் எங்கேயும் வரல, உன் காதுல தான் சத்தம் வருது, அதனால போய் டாக்டரை போய் பாரு. அது மாதிரி நம்ம என்ன செய்யறோமா வந்து வாழ்க்கையில் வந்து இது பிரச்சனை அது பிரச்சனை, இவங்க பிரச்சனை அவங்க பிரச்சனை, இதை மாற்றணும் அதை மாற்றணும், என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோமா? நம்ம பிறரை மாற்றணும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோமா? இங்கே இறைச்சல் இங்கே இறைச்சல் இங்கே கரைச்சல்னு குடும்பத்தில் எல்லா இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பிரச்சனையாக பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக எப்படி அவனுக்கு மற்றவங்கிட்ட மாற்றணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். தங்கிட்ட தான் மாற்றம் வர வேண்டும். அப்போ அது மாதிரி ஆக்சுவலாக உண்மையிலேயே இறைச்சல் எங்கே இருக்குது? அவனோட காதில் இருக்குது. அப்போ மாற்றம் எங்கே வர வேணும்? அவன்கிட்ட மாற்றம், அவனை போய் அவன் சரி பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இப்போ பொதுவாக நம்ம பொதுவாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம அதை முதல்ல நாமளே சால்வ் பண்ணுவோம். இல்லை இன்னொன்று என்னென்னா, நமக்கு பிரச்சனை இருக்குங்கிறதே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரியாது. எப்படி அவனுக்கு காதில் அவனுக்கு தங்காததே பிரச்சனை அப்படிங்கிறதே தெரியலையோ, அதனால தான் என்ன பண்ணுறான், நம்மக்கிட்ட தான் பிரச்சனைன்னு தெரியாமல் முதல்ல நம்மளே சால்வ் பண்ண பார்க்குறோம். அப்புறம் பிரச்சனை நம்மக்கிட்ட இல்லைங்கிறது நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. நமக்கு வியாதி நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது, நம்ம தான் மாறணும் அப்படிங்கிறது என்னது புரிய மாட்டேங்குது. அப்புறம் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது? நம்ம அது எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, இல்லை உன் காதில் தான் பிரச்சனை அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணணும்? நம்ம அடுத்தவங்களுடைய உதவியை நம்ம நாடணும். ஒரு குருவினுடைய உதவியை நாடணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆன்மீகத்தில் ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தெரியணும்? நம்மக்கிட்ட கோளாறு நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஏன்னா நம்ம லைஃப்பில் பார்த்துக்கிட்டே வர்றோம். எக்ஸ்டர்னலாக ஒன்னொன்னையாக வெளியில் ஒவ்வொருத்தரையாக இதை பிறந்ததுலேருந்து இதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இவங்க மாறணும் அவங்க மாறணும், அதை மாற்றணும் இதை மாற்றணும், இது சரியாக போகணும் அது சரியாக போகணும். என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம இதே தான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனால் ஒரு நாளுமே அது பூர்ணமாக மாறின மாதிரியே இல்லை. அது என்ன ஆகிட்டே இருக்குது? நமக்கு அப்படியே அனுமார் வாழ் மாதிரி நீண்டுகிட்டே போகுது. இது ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சால் அடுத்த பிரச்சனை, ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சால் அடுத்த பிரச்சனை, இப்படியே என்ன ஆகிட்டே நமக்கு போயிட்டே இருக்குது. நமக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுறோம்? என்னால் முடியலை அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஹெல்ப்லெஸ்னஸ். நம்ம பிரச்சனையை நம்மளே முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்? நம்மளே சால்வ் பண்ண பார்க்குறோம். அப்புறம் சால்வ் பண்ண பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது? நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியலை. அப்புறம் மற்றதெல்லாம் வெளியே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் மாற்றி பார்க்குறோம், முடியலை.
அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், என்னால் முடியலை அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணிடுறோம், ஒத்துக்கிறோம். என்னால் முடியல, இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னு நம்ம அறிவுபூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹெல்ப்பை நம்ம வந்து வாங்கிக்கிறோம். இப்போ அர்ஜுனன் அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறான், தானே வந்து இந்த பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்குறான். அவனால் சால்வ் பண்ண முடியல. இப்போ அவன் அமைதியாக உட்கார்ந்துட்டான். உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் இனிமேல் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறான்னா, அடுத்து அவனுக்கு ஒரு டவுட் வருது. அவன் வந்து அவனே முடிவெடுத்துட்டான், போயிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டான். இனி அடுத்து அவனுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வரப்போகுது, இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா, கொஞ்சம் அடுத்து ஒரு டவுட் வருது. அப்போவுமே கிருஷ்ணர் பேச போகிறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ண போகிறான், கிருஷ்ணா நீதான் கதி, எனக்கு இந்த துக்கத்திலேருந்து உன்னை தவிர என்னை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, கரையேற்றுறதுக்கு உன்னை தவிர யாருமே இல்லைன்னு என்ன பண்ண போகிறான், கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி பண்ண போகிறான். அந்த சரணாகதி பண்ணும் போதுதான் அந்த இவ்வளவு நாள் உறவினராக இருந்த கிருஷ்ணர், தேரோட்டியாக இருந்த கிருஷ்ணர் வந்து குருவாக பரிணமிக்கிறார். அப்போ அது வரைக்கும் கேட்கல அவன் என்ன, அவன் வந்து அப்போதான் எனக்கு வந்து ஏன்னா இவன் வந்து இவன்கிட்ட இவன் என்ன சொல்கிறான், எனக்கு ராஜ்யமே வேண்டாம் அப்படிங்கிறான். இதெல்லாம் அவனுடைய வைராகியத்தின் அடையாளம். எனக்கு ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அவன் தனஞ்சயன் ஒன்று பார்த்தோம், அவன் பொருளால் நம்ம நிம்மதி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் ஒரு பாயிண்ட்ல இதனால எனக்கு நிம்மதி இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறான், அவனுக்கு எனக்கு வழி தெரியல கிருஷ்ணா, எனக்கு வந்து நீ வந்து எனக்கு நிம்மதிக்கான வழியை எனக்கு சொல்லி கொடு அப்படின்னு கேட்க போகிறான். இப்போ இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் சஞ்சயர் சொல்கிறார் வந்து கிருஷ்ணர் பேச போகிறாராம். எப்படிப்பட்டவர் பேச போகிறாரு, தம் ததா, அப்போது கிருப்பையா ஆவிஷ்டம். கிருப்பையா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஒரு இதில் எத்தனை பார்த்தோம், 28 பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். கிருப்பையா பரையாவிஷ்டக, பற்று மேலோங்கிய அந்த அர்ஜுனன், அதே வார்த்தையத்தை இங்கு பயன்படுத்துறாரு. பற்று பாசம் அதிகமாகினால், ஆவிஷ்டம்னா அதிகமாகிவிட்டதால், பற்று அதிகமாகியதன் காரணமாக அஸ்ரு பூர்ண குல ஈக்ஷணம். அஸ்ருனா கண்ணீர், பூர்ணம்னா பூர்ணமாக, ஆக்குல ஈக்ஷணம் அந்த கண்ணு, அந்த கண்ணீர் நிரம்பிய அந்த கண்களை உடைய அந்த அர்ஜுனன் அவ்வளோ பெரிய வீரன், அவ்வளோ பெரிய பராக்கிரமசாலி, அவனுக்கு இல்லாத பொருட்செல்வம் கிடையாது. அப்படிப்பட்டவன் அடிப்பட்ட யானை மாதிரி என்ன பண்ணுறான், விழுந்துட்டான். என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. அப்போல்லாம் நம்மளாம் என்ன சாமானியம், நம்ம கஷ்டத்தெல்லாம் பார்க்குறது. நான் அவ்வளோ பெரிய, அவனால் வில்லாதி வில்லன் வந்து அவனை இது பண்ணுறதுக்கு யாருமே கிடையாது, அவனை ஜெயிக்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது. அப்படிப்பட்டவன் ஒரு துக்கம் வரும்போது உடஞ்சி போய் அழுறான். அஸ்ருபூர்ண ஆகுல ஈக்ஷணம். விஷீதந்தம், விஷீதந்தம்னா விஷாதம்னா பார்த்தோம் துக்கம், விஷீதந்தம்னா துக்கம் வெளிப்படுத்தி இதம் வாக்கியம் உவாச்ச. இந்த வார்த்தைகளை கிருஷ்ணர் உவாச்ச மதுசூதனக, மதுசூதனா மது என்ற அரக்கனை கொன்ற அந்த கிருஷ்ணர் இப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு, எப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு, கிருப்பையா ஆவிஷ்டம், அஸ்ருபூர்ண குல ஈக்ஷணம், விஷீதந்தம் துக்கம் மேலிட்டு, பற்று மேலிட்டு, கண்ணீர் நிரம்பிய கண்களை உடையவனான அந்த அர்ஜுனனிடம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மதுசூதனனானவர் பின்வரும் வார்த்தைகளை பேச தொடங்கினார் அப்படின்னு யார் சொல்லிட்டு இருக்கா. இப்ப நம்ம ரிப்போர்ட் லைவ் இது நடந்துட்டு லைவ் டெலிகாஸ்ட் போயிட்டு இருக்காங்க. சஞ்சயர் வந்து சொல்றார். இப்பதான் கிருஷ்ணர் முத பேச தொடங்குறார். ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் ஃபுல்லா அவன் தான் ஒப்பாரி வச்சு முடிச்சான், என்னால முடியாதுங்கிறத முடிச்சான். இப்ப அவர் வந்து யோசிக்க வைக்கிறார். வந்து அவனை வந்து ரொம்ப என்ன பண்றாருன்னா, அவனுக்கு உசுப்பேத்துறது மாதிரி. எப்படி இந்த ஒரு குதிரை வண்டி நின்றுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாட்டையை வச்சு ஓங்கி அடிப்பாங்க இல்லையா, அது மாதிரி அவனுக்கு ஒரு ரோஷம் வர்ற மாதிரி கிருஷ்ணர் பேச போறான். ரோஷம் வர்ற மாதிரி இப்படி வந்து கடைசி நேரத்துல வந்து காலை வரணும் எப்படி இருக்கும். பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நேரம் நம்ம போய் கடைசி நேரம் போய் அட்மிஷன் ஃபில் பண்ற நேரம் பணம் எல்லாம் கெட்டியாச்சு, ஸ்கூல் போக மாட்டேன் அப்படிங்க, வந்து பரீட்சைக்கு பயந்துட்டு பண்ண மாட்டேங்க, ஃபீஸ் எல்லாம் கெட்டியாச்சு, கடைசி ஒரு செமஸ்டர் இருக்கும், வந்து அந்நேரம் இது பண்ற பயந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுங்க, எழுத மாட்டேங்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த மாதிரி கடைசி நிமிஷத்துல வந்து எல்லாரும் வந்துட்டாங்க, இவன் வந்து போராட மாட்டேன். யோசிச்சு எவ்வளோ டைம் இருந்திருக்கு.
அஞ்ஞான வாசம் ஒரு வருஷம் இருந்திருக்காங்க. அப்புறம் காட்டில் எத்தனை வருஷம் இருந்திருக்காங்க? எதுக்காக? போய் சண்டை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக. இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்? போய் பாசுபாதாஸ்திரம்லாம் போய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் இதில் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக. அப்ப அப்படிப்பட்ட இவன் இப்படி போய் தடுமாறி நிற்கிறானேன்னு ரோஷம் வர்ற மாதிரி பேசுறாரா கிருஷ்ணர் வந்து. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச குதஸ்த்வா கஷ்மலமிதம் குதஸ்த்வா கஷ்மலமிதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அநார்யஜுஷ்டம் அஸ்வர்க்யம் அநார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்யம் அகீர்த்திகரம் அர்ஜுன அகீர்த்திகரம் அர்ஜுன ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச குதஸ்த்வா கஷ்மலமிதம் குதஸ்த்வா கஷ்மலமிதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அநார்யஜுஷ்டம் அஸ்வர்க்யம் அநார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்யம் அகீர்த்திகரம் அர்ஜுன அகீர்த்திகரம் அர்ஜுன. இப்ப அவர் சொல்றாரு குதகன்னா எப்படி? துவா கஷ்மலம், கஷ்மலம்னா அழுக்கு. பொதுவா இங்க இந்த இடத்துல துக்கம்னு சொல்லலாம். உனக்கு எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு துக்கம், ஒரு அழுக்கு உன் மனசுல எப்படி வந்ததுன்னு கேட்குறாரு. நீ பெரிய வீரன். குதஸ்துவா கஷ்மலமிதம் விஷமே சமுபஸ்திதம். விஷமேனா ஒரு நெருக்கடியான சமயத்துல, ரொம்ப நெருக்கடியான சமயத்துல, ஒரு கல்யாணம் நடக்கும்போது தாலி கட்டுற சமயத்துல மாப்பிள்ள மாட்டேன்ட்டாரு, பொண்ணு மாட்டேன், அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான தருணத்துல உனக்கு எப்படி இப்படி ஒரு புத்தி இந்த எப்படி பேதலிச்ச மாதிரி உனக்கு இப்படி உனக்கு ஒரு அழுக்கு உன் மனசுல எப்படி ஒரு இருள் சூழ்ந்துருச்சு. விஷமே சமுபஸ்திதம். நன்றாக உன்னுடைய ஆழ் மனசுல எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பொருந்தாத சமயத்துல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் உன் மனசுல எப்படி உண்டாயிற்று? எப்படிப்பட்ட விஷயம்? அநாரிய ஜுஷ்டம். ஆரியம் அப்படின்னா, ஆரியம்னாலே ஒழுக்கம், நேர்மை, நல்ல உயர்வான பண்புகள். அனாரியம்னா உயர்வற்ற, ஜுஷ்டம்னா போற்றப்படுவது. அனாரிய ஜுஷ்டம் அப்ப அப்படின்னா ஒழுக்கமற்றவர்களால் நேர்மையற்றவர்களால் புகழப்படும் இப்படிப்பட்ட ஒரு என்ன அர்த்தம்? வந்து நல்லவங்க யாருமே, ஆரியர்கள் யாரும் உன்னுடைய செயலை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார். ஏன்னா இது தர்ம யுத்தமா இருக்கிறதுனாலதே கிருஷ்ணரே இந்த பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு. அதர்மமா இருந்தா கிருஷ்ணர் வந்திருக்க மாட்டாரு. அது எல்லாம் தெரியுது அவனுக்கு, தெரியாம ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா அந்த பாசத்தின் காரணமாக என்னோட தாத்தா மேல நான் உனக்கு அம்பு போடவா, என்னுடைய ஆச்சாரியர் மேல நான் அம்பு தொடுக்கவா, அவங்கள நான் என் கையால் எப்படி கொலை பண்ணுறது? இப்போ தான் சொல்ல போகிறான். இவ்வளோ நாள் சும்மா பொதுவாக சொன்னான். வந்து இந்த போர்னால இவ்வளோ கஷ்டம் வரும் அது இதுன்னு என்ன பண்ணான்? முதல்ல ரொம்ப வேகமாக பேசிகிட்டு இருந்தான். இனிமேதான் உண்மையிலே என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணர் பொறுமையாக இருந்து அவன் வாயிலிருந்து என்ன பண்ணுறாரு? வாயில உருவாரு. அவனோட வாயிலிருந்தே அந்த வார்த்தையை வர வைக்கிறதுக்காக இனி சொல்ல போகிறாரு. அனாரிய ஜுஷ்டம் அஸ்வர்கியம். அஸ்வர்கியம்னா இது உனக்கு சொர்க்கத்தையே தராது. ஏன்னா தர்ம யுத்தத்துல போட்டிட்டு நம்ம அதுல தோத்தா கூட என்னது? சொர்க்கம் கிடைக்கும். அதர்ம யுத்தத்துல ஜெயித்தாலும் சொர்க்கலோகம், தோத்தாலும் சொர்க்கலோகம். ஆனா இது இவனுக்கு வந்து அசோர்கியம், அகீர்த்திகரம். அகீர்த்திகரம்னா புகழையே தராது. என்ன பண்ணுவாங்க? நீ ஓடி போயிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட இந்த செயல் உனக்கு பொருந்தாத செயல். எப்படி உன்னிடம் இப்படிப்பட்ட ஒரு கிளைபியம் உன்னை வந்து அடைந்தது? கஷ்மலம், நம்ம கஷ்மாலம் சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட அது ஒரு துர்குணம். அப்ப குதஸ்த்வா கஷ்மலம் இதம் விஷமே சமுபஸ்திதம். இந்த பொருந்தாத காலத்துல எப்படி உன் மனசுல இப்படி ஒரு எண்ணம் உண்டாயிற்று? எப்படிப்பட்ட எண்ணம்? அனாரிய ஜுஷ்டம் அஸ்வர்கியம் அகீர்த்திகரம் அர்ஜுன. உனக்கு பெருமை தராத, உனக்கு சொர்க்கத்தை தராத, பெரியவர்களால் நிந்திக்கப்படுகின்ற இந்த செயல் எப்படி உன் மனசுல கூடி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். நீ அடுத்து அவனை இன்னும் அதிகமா திட்டுறாரு. கிளைபியம் மாஸ்மகம பார்த்த क्लैब्यं मास्मकमवार्त நைதத்
नैतत्त्वय्युपपद्यते नैतत्त्वय्युपपद्यते श्रुद्रं हृदय दौर्बल्यं श्रुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप இப்ப இங்க கிளைபியம் மாஸ்மகம கிளைபியம்னா கிளீபபாவகனா பேடித்தனம். அதாவது வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஊர்வசியோட சாபத்தினால ஒரு வருஷம் அவன் வந்து இதா இருந்தான்னு நம்ம பார்க்குறோம். அவன் அழித்தன்மையோட இருந்தான், அந்த ஆண்மை குறைவுற்ற அந்த நிலையில இருந்தான்னு பார்க்கணும். அப்போ அவனுக்கு ஒரு சாபம் கிடைக்கும் போது ஊர்வசி வந்து சாபம் கொடுக்குறா, அவளோட வாழ்றதுக்கு வரமாட்டேங்கிறான். அப்போ அவன் வந்து சாபம் கொடுக்குறா. அப்போ நீ வந்து உன்னுடைய இது போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னுடைய இது ஆண்மை போகட்டும் அப்படின்னு ஒரு வருஷத்து அப்போ அவன் அதுக்கு சாப விமோச்சனம் கொடுக்கும்போது அது வந்து ஏதாவது ஒரு வருஷம் நீ அந்த மாதிரி இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும். அப்போ அந்த கிளீப பாவம், இப்போ அவன் அதை தான் வந்து அவங்களுடைய அஞ்ஞான வாசத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். பிருகநலாக்கு வந்து அவன் நாட்டியம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இப்போ கிளைபியம்னு சொல்லும்போது அதை கோடிட்டு காட்டுறாரு. அப்போ நீ அப்போ ஒரு கிளீப பாவத்தில் இருந்த, அதை இன்னும் விட்டுட்டு வரலையா? ஏன்னா அவனை அப்படி இன்னும் ஒரு ஆண்மை இல்லாமல் ஒரு பேடி மாதிரி இப்போ நீ பேசுறியே. கிளைபியம் மாஸ்மகம கமனா விட்டு மாஸ்மகமன அதை விட்டு ஒழிப்பாயாக, உன்னுடைய பேடித்தனத்தை விட்டு ஒழிப்பாயாக. பார்த்தனா யாரு? அர்ஜுனன். பார்த்த அப்படிங்கிறது பிருத்தாயாக புத்திர. பிருத்தாங்கிறது வந்து குந்திக்கு இன்னொரு பெயரா, அந்த குந்தியுடைய புத்திரன். அதனால பிருத்தாயாக புத்திரக பார்த்தக. அந்த பார்த்தன் இந்த இந்த பேடித்தனத்தை விட்டு நீ என்ன பண்ணணும்? நீ வருவாய், விட்டு வெளி வருவாயாக. நைத்தத்யுபபத்யதே, இது உனக்கு பொருந்தாத விஷயம். இந்த மாதிரி பயந்து ஓடுறது, நடுங்கிறது, காண்டிபத்தை கை நழுவி போறதுங்கிறது என்னது? உனக்கு பொருந்தாத விஷயம். நைத்தத்யுபபத்யதே சுத்ரம் ஹிருதய தௌர்பல்யம் தியக்த்வா உத்திஷ்ட பரந்தப்ப. பரந்தப்ப அப்படின்னு சொல்றாரு. அவனை கூப்பிடுறாரு, பார்த்தன்னு கூப்பிடுறாரு, பரந்தப்பன்னு கூப்பிடுறாரு. பரந்தப்பன்னா பரான் தாபயத்தி, தாபயத்தினா வாட்டுபவன், பரான் தாபயத்தினா பிறரை வாட்டுபவன், வீரத்தினால் எதிரிகளை வாட்டக்கூடியவன். அப்படிப்பட்ட அவனை என்ன சொல்றாரு? சுத்ரம் ஹிருதய தௌர்பல்யம். ஹிருதயத்தில் இருக்கிற தௌர்பல்யம்னா அந்த பலகீனம். அவனுக்கு அவன் என்ன, அவன் மனசு உடைஞ்சு போயிட்டான். சுத்ரம்னா கீழான, அவனுக்கு வந்து கீழான அந்த மனது உடைந்த அந்த பலகீனத்தை விட்டு தெக்துவானா விட்டு உத்திஷ்ட எந்திரி உத்திஷ்ட பரந்தப தெக்துவா உத்திஷ்ட பரந்தப சுத்ரம் ஹிருதய தௌர்பல்யம் தெக்துவா உத்திஷ்ட பரந்தப. கிருஷ்ணர் ரெண்டு ஸ்லோகம் தான் சொல்லியிருக்காரு. எப்படி வந்து இருந்த நீ வந்து இப்படி ஆயிட்ட, கிருப்பையா பரையாவிஷ்டம், உன்னுடைய இதை விட்டுட்டு என்ன பண்ண சொல்றாரு? வந்து அனாரிய ஜுஷ்டம் அஸ்வர்யம், இது உனக்கு பொருந்தாதுன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் உத்திஷ்ட எந்திரி போதும். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, பிள்ளை ஒரு நேரம் எக்ஸாம் பயந்துட்டு போல அதெல்லாம் பாஸ் ஆயிடலாம், வா எந்திரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி என்ன பண்றாரு? இது உனக்கு பொருந்தாது, நீ வீரன். பரந்தப்பன் முடிக்கிறாரு, நீ வீரன், உனக்கு கிளீபபாவம் இருக்கக்கூடாது. எப்படி இந்த ஹிருதய தௌர்பல்யம், மனசுல பயம்லாம் இருக்கக்கூடாது. எந்திரி உத்திஷ்ட பரந்தப, எந்திரிச்சு நீ வந்து என்ன பண்ணுவ? யுத்தத்துக்கு தயாராகு அப்படின்னு சொல்லும்போது அடுத்துதான் அவன் வந்து உண்மையிலேயே அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறான். நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். இந்த 3 ஸ்லோகத்தை இன்னைக்கு பார்த்த இந்த 3 ஸ்லோகத்தை இன்னொரு சாண்டிங் பண்ணிடுவோம். ரெகுலராக கொஞ்சம் சாண்டிங் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்போ தான் நமக்கு அர்த்தம் நல்ல மனசில் பதியும். நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், அரை மணி நேரம் டெய்லி நீங்கள் ஒதுக்குங்கன்னு இது பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இது முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். அடுத்தடுத்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மனசில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியும். நம்ம இல்லாட்டி கொஞ்சம் அங்கங்கே புரியாத மாதிரி இருக்கும். நமக்கு நல்லா படித்து வச்சுட்டோம், ஒன்றும் மனப்பாடம் பண்ணலைன்னா கூட ஜஸ்ட்டு பாராயணம் ஒரு 10 தடவை பாராயணம் பண்ணுங்க, ஒன்றுமே வேண்டாம். அடுத்த வாரம் வர்றது வரைக்கும் 10 தடவை இந்த 3 ஸ்லோகத்தை
ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிட்டு பார்த்து வாசிச்சா போதும். அதுக்காக நம்ம சாண்டிங் வந்து முடிக்கும் போது என்ன ஸ்லோகம் பார்த்துருக்கோமோ அது திரும்ப ஒருக்கா சாண்டிங் பண்ணிட்டு நம்ம போனோம்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதாக இருக்கும். अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु